লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের কাকটিয়া গ্রামের বিকাশ সংকল্প যাত্রায় যোগ দেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রকল্প তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান যে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পর নাম পরিবর্তন করে এই রাজ্যে অন্য নামে চালাচ্ছে। কেন্দ্রের কাছে শুধু বঞ্চনা নিয়েই বলেন, কিন্তু কেন্দ্রের প্রকল্প চালু হচ্ছে না, সেটা নিয়ে কেন বলছেন না? আমি বলে যাই 23-24-এর অর্থবর্ষের বাকি বকেয়া রাজ্যকে দিয়ে দেবে। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে আপনারা প্রচুর সংঘাতে প্রতিকূল অবস্থায় কাটিয়েছেন। সামনের লোকসভা ভোট, প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে প্রচারে বেরোন, ট্যাবল নিয়ে প্রচার করুন এবং সাবধানে থাকবেন। তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের প্রতিরোধ করে যেভাবে আপনারা কাজ করেছেন তার জন্য আমার তরফ থেকে আপনার দিকে ধন্যবাদ। एक अवसर मिला माता हाजरगी देवी के, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे महापुरुषों के स्थल पे मुझे जाने का अवसर मिला है। बाकी आज मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मुझे मिलने जुलने का भी अवसर मिल रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ पे आया था। लोकसभा वोट को लेकर क्या कहेंगे स्टेट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में जो कार्य कर रही है और जो देश से योजना चलती है सभी प्रदेशों में एक बराबर जाती है। और मोदी जी का जो शुरू का नारा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें तो किसी भी योजना में कहीं कोई जात या कोई धर्म या पक्षपात नहीं है। जो पात्र व्यक्ति है उसको देने का हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके आधार पर लोकसभा में हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारा सहयोग करेगी। टीएमसी बार बार बोलना चाहूँगा तो जो कैश नहीं आता है केंद्र सरकार में नहीं देता है, इसका जवाब मैं पहले कई बार पार्लियामेंट में भी दे चुका हूँ, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से भी दे चुका हूँ कि हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है। अब आप कोई पैसा अगर भारत सरकार से आता है और उसका आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं दोगे तो पैसा कैसे आएगा? बाकी भारत सरकार लगातार सभी प्रदेशों को एक बराबर सब कुछ मदद करने के लिए तैयार है। सर, टीएमसी बोल रहा है कि सारे हिसाब क्लियर है, लेकिन सेंट्रल ने प्रोजेक्ट की जो मांगे की थी वो नहीं मिल रहा। और मैं बोल रहा हूँ कि उसका अभी प्रोजेक्ट उसका हिसाब क्लियर नहीं है। जिस दिन होगा कहीं कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो भी नरेगा का पैसा भी जनता के हित में जाता है। लेकिन अगर नरेगा के पैसे से अगर पर्सनल काम होंगे तो कहीं ना कहीं आपत्ति तो दर्ज होगी, तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। जब आम गरीब जनता के लिए नरेगा है, वहाँ ना जा कर के कहीं ना कहीं वहाँ पर मिसयूज हो रहा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं सरकार का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है ना कि उसका देख रेख करने का। और बाकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाएगा, उसका जवाब जाएगा, पैसा तुरंत आ जाएगा। उसका मेन मुद्दा यही है कि सेंट्रल प्रोजेक्ट की ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि भारत सरकार, अगर आप देखो कोविड के समय में जो सभी प्रदेशों को जीएसटी का कंपल्सेशन देना था, कोविड के समय में सारा टैक्स रुक गया था, कंपल्सेशन भी रुक गया था। लेकिन भारत सरकार उस समय बाजार से लोन लेकर के कि प्रदेश सरकारों को दिक्कत ना आए, एक जो अनुमानित था कि हर महीने इनका इतना बनता है, वो पैसा सरकार देने का कार्य किया ताकि इस प्रदेश सरकारों को दिक्कत ना पावे। जो 14% का कंपल्सेशन देना था, कलेक्शन ना होने के बावजूद भारत सरकार ने बाजार से लोन लेकर के सरकारों की, प्रदेश सरकारों की मदद करने का काम किया। तो भारत सरकार का कहीं से भी ऐसा कोई मत नहीं है, लेकिन नियम कानून तो सबके लिए है, उसको पूर्ण करना पड़ेगा। सर, मेन मुद्दा क्या होगा लोकसभा वोट का? लोकसभा का मुद्दा मेन है कि हमने जो 9 साल में करके दिखाया है, आम जनमानस के लिए, आम गरीब के लिए जो भारत सरकार ने काम किया है और जिस प्रकार से भारत को दुनिया के मंच पर भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। আজকে এখানে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী উনি আসবেন, এটা সবারই জানা ছিল এবং গতকাল রাত থেকে পুরো এলাকা জুড়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রী 100 দিনের প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না, আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছেন না, এটাকে কিভাবে দেখছেন আপনারা? এটাকে আমরা দেখছি ওরা তো মূলত 100 দিনের টাকা নিয়ে রাজনীতিটা ওরাই করছে, ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনীতি করছে না। ভারতীয় জনতা পার্টি 100 দিনের গরিব মানুষদের টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী আজকে উনি পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেলেন যে যারা কাজ করেছে তাদের হিসাব দিন। সেই হিসাবটা ওরা আজ পর্যন্ত দিচ্ছে না। প্লাস ভুয়ো বিভিন্ন জব কার্ড, আজকে ভুয়ো জব কার্ডে ভরে গেছে এবং যারা
কাজ করে না, ঘরে বসে পয়সা পেয়েছে, এই রকম হাজার হাজার ভুরি ভুরি অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থা আজকে অডিট করছে। সেই অডিটের প্রত্যুত্তরে আজকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোটি কোটি টাকা গরিব মানুষের টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা, সেটা নয়ছয় করছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত এবং তার সরকার। আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এখানে বিভিন্ন জায়গায় চোরের মতো রাতের অন্ধকারে আজকে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার সাটিয়েছে, সেই পোস্টারের সারবত্য আজকে মানুষ তার রাজনৈতিকভাবে দিচ্ছে। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি 2-4 জন কর্মী তারা তৃণমূলের তারা ওই পোস্টার কোনো রকম সাটিয়ে দিয়ে চোরের মতো চলেছে, কিন্তু তাদের কোনো এই যে টাকা নিয়ে যে সদিচ্ছা, সেই সদিচ্ছা কিন্তু আমরা কোনো দিন দেখতে পাইনি। তারা বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি এই ঘটনাগুলো ঘটছে, তারা ঘটাচ্ছে, এটা একটা নোংরামো করছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা এর কঠোর মোকাবেলা করছি এবং আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা বিশাল যুব শক্তিকে নিয়ে আজকে তার কনভয় আমরা এখানে পদার্পণ করেছি এবং আমাদের যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের যে প্রজেক্ট আমরা সেগুলোকে তুলে ধরার জন্য কাঁকটিয়া দুর্গা মণ্ডপে আমরা সেমিনার করছি, বিভিন্ন স্টল আছে আমাদের, সেখানে অনেক গরিব মানুষ সেই উপভোক্তারা তারা সেখানে লাইন দিচ্ছে আজকে সকাল থেকে, আপনারা দেখেছেন, তার সুবিধা ভোগ পাওয়ার জন্য। পোস্টার দেওয়া হয়েছে 5 নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নামে। 5 নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নামে যেটা পোস্টার দেওয়া আছে সেটা কাঁকড়দা অঞ্চল। তারা এটাকে মোটামুটি তারা তো ক্ষমতায় ছিল, আজকে তারা ক্ষমতা থেকে বিচ্যুতি হয়ে গেছে, এই অঞ্চলে তাদের কোনো আর নেই। কয়েকটা কয়েক লোক আছে যারা টোটালটাই দুর্নীতির পঙ্কজে তারা আবদ্ধ এবং দুর্নীতির বেড়াজালে তারা আবদ্ধ। তারা টিকে থাকার জন্য এইরকম 2-4টে কোনো রকম পোস্টার সাটাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম মধুসূদন মণ্ডল, আমি ভারতীয় জনতা পার্টি তমলুক মণ্ডল 1-এর সভাপতি। দেখুন, প্রথমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মঞ্চে নানা কথা বলবে, কিন্তু সরকারি তথ্য কি বলছে? গোটা ভারতবর্ষের নিরিখে 100 দিনের কাজে পশ্চিমবাংলা সর্বাধিক এই কাজে এগিয়েছেন এবং তার স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। 100 দিনের কাজের ব্যাপারে যে অনিয়মের কথা আনছেন, সেই অনিয়মের বিষয়ে গোটা ভারতবর্ষের সর্বাধিক আগে যারা দুর্নীতির মধ্যে আছেন সে তো উত্তরপ্রদেশ, বিজেপি শাসিত রাজ্য। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও যদি কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত সাপেক্ষে তার বিচার বিবেচনা হোক, কিন্তু যেটা গরিব মানুষ 100 দিনের কাজ করেছেন তাদের এটা হকের টাকা। 100 দিনের কাজ বা সরকারি আইন, তাই বন্ধ কেন? পশ্চিমবাংলায় বন্ধ কেন? এইটা জবাব দিন। বিচার চলুক না, কিন্তু মানুষ কি না খেতে পেয়ে মরবে? মানুষ যারা কাজ করেছেন এই এলাকায় দেখান না, ওনারা শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকে, ওনাদের লজ্জা থাকা দরকার। মাতঙ্গিনী ব্লকের নামাঙ্কিত জায়গায় এসছেন, ভালো, খুবই ভালো। প্রধানমন্ত্রী বলছেন মাতঙ্গিনী আসামের, ফলে ওনারা এই মঞ্চে তো আগে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলার তথা এই তমলুকের পূর্ব মেদিনীপুরের মাটির তিনি বীরাঙ্গনা, সেটা যে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী, ওনাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল প্রকাশ্যে। তো আমরা যেটা বলি যে গরিব মানুষের টাকা এইভাবে আটকে রেখেছেন এবং সেটা প্রকাশ্যে বিজেপি নেতারা মন্ত্রীরা বলছেন হ্যাঁ আমরা আটকে রেখেছি। তার মানে কী ধরনের স্বৈরাচারী চিন্তাভাবনা এরা চলছেন, এটাই মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এরা গরিব মানুষের পক্ষে নয়, এরা বড়লোকের পক্ষে, পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের পক্ষে, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা এখনও বলছি যেখানে সমস্যা আছে নিশ্চয়ই তার বিবেচনা হোক। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন, বিশদে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন? প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তার সারমর্ম এটাই যে দ্রুত মানুষের পরিষেবা যা যা পাওয়া উচিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সরকারি ক্ষেত্রে, সেগুলো জন্য ভূমিকা গ্রহণ করা। তা ওনারা ভূমিকা গ্রহণ করছেন না কেন এখনও পর্যন্ত? আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই যে অবিলম্বে গরিব মানুষের এই টাকা পাইয়ে দিতে হবে, তাদের অধিকার তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। আমাদের নেত্রী, আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লড়াই জারি রেখেছেন। আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের এই অধিকার আমরা ছিনিয়ে আনবই।